আগের দিন পোটেনশিওমিটারে আমরা তিনটে টাইপের জিনিস আমরা ফাইন্ড করেছিলাম। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ফাইন্ড করা, কম্প্যারিজন বিটুইন টু ইএমএফ অ্যান্ড কারেন্ট ফ্লো। আজকে হচ্ছে পোটেনশিওমিটারের একটা লাস্ট পার্ট আছে, মেজারমেন্ট অফ আননোন স্মল রেজিস্ট্যান্স উইথ দ্য হেল্প অফ পোটেনশিওমিটার। হেডিং দিবি মেজারমেন্ট অফ স্মল আননোন রেজিস্ট্যান্স, measurement of small unknown resistance with the help of potentiometer. Measurement of small unknown resistance with the help of potentiometer. Diagram করব। এখানে একটা কে সুইচ কানেক্ট করে দেন, না করে দেন। দেখ potentiometer consists of a battery of EMF E and internal resistance small r. আগে দিনে বলেছিলাম positive terminal of the battery is connected to the terminal A, negative terminal of the battery is connected to the terminal B with the help of rheostat and a key, one way key. AB is the potentiometer wire, where C is another terminal which is connected, internally connected to the terminal A. That means the A terminal is positive, that means C terminal is also positive. This is the unknown resistance we have to find, and this is the known resistance. Let the balance length is obtained at a distance of L1 from the left hand side, and the length of the rest part is L2. So it is based on the principle of Wheatstone bridge. তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? P by Q equal to X by R. Here P, suppose this is the resistance of the L1 part is P, resistance of the L2 part is Q. So according to the balanced Wheatstone bridge, P by Q equal to X by R, eta by eta equal to eta by eta, X by R. Here P is directly proportional to L1 and Q is directly proportional to L2. So L1 by L2 equal to X by R, or X equal to R into L1 by L2. We can find the unknown resistance. Okay, তাহলে we have the unknown resistance, লেখাটা সব সেমই আছে। Here the unknown resistance is X and the known resistance is R.
unknown resistance is X and the known resistance is R. And the balance length is obtained at a distance of L1. And the balance length is obtained at a distance of L1 from the left hand side. Balance length is obtained at a distance of L1 from the left hand side. And the length of the rest part is L2. Let the resistance of the L1 length is P. Resistance of the L1 length is P. And the resistance of L2 length is Q. So according to the balanced Wheatstone bridge principle, P by Q equal to X by R. Here P is directly proportional to L1, Q is directly proportional to L2. So L1 by L2 equal to X by R. So we can find the unknown resistance. Okay. Next, last one is meter bridge. তারপরে আমি কার্চফ ল এর প্রবলেমে যাব। লাস্ট ওয়ান ইজ মিটার ব্রিজ। মিটার ব্রিজ বলেছিলাম প্র্যাকটিক্যাল যারা যারা করতে এসেছিস তাদের ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম। যারা প্র্যাকটিক্যাল করেছিস তাদের জলের মতো ক্লিয়ার এটা। লেফট গ্যাপে আননোন রেজিস্ট্যান্স, রাইট গ্যাপে নোন রেজিস্ট্যান্স, ব্যালেন্স লেন্থ হচ্ছে এল, বাকিটার লেন্থ হচ্ছে 100 মাইনাস এল। ইট ইজ বেসড অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ হুইটস্টোন ব্রিজ। তাহলে x বাই r equal to l by 100 minus of l, or x becomes rl by 100 minus of l. This is the left gap and this is the right gap. लिख रखो। If the unknown resistance is placed on the left gap,
and known resistance is placed on the right gap. That the balance length is obtained at a distance of L. Balance length is obtained at a distance of L, and the length of the rest part is 100 minus L. It is based on the principle of balanced Houston bridge. X by L, sorry, X by R equal to L by 100 minus L. X by R equal to L by 100 minus L. Then we can find the unknown resistance. ওকে নেক্সট কাটশফট ফ্লোর প্রবলেম। অনেকে ফিজিক্যালিও আসছে, আমার মনে হয় আমি তো সলভ করে দিচ্ছি, কিন্তু তোদের ফিজিক্যালি এসে আমার কাছে ডাউট ক্লিয়ারিং করা এবং কিছু প্রবলেম প্র্যাকটিস, 2 থেকে 3টে প্রবলেম প্র্যাকটিস করাটা বেটার। নাহলে কিন্তু আমার কথা শুনবি না, এক্সাম হলে শিওর কেস নেবে। আমি এটাকে বলে দিলাম 900%। কথা শুনবি না, তোরা তো কথা শুনছিস না, তোরা নিজেদের অনেক জ্ঞানী মনে করছিস, কেস খাবি। Like calculate the current through PQ, অত লেখা দরকার নেই। calculate the current flowing through each branch, লিখবে calculate the current flowing through each branch from the following diagram. এটা 10 ওহম, এটা 5 ওহম, এটা 5 ওহম, এটা হচ্ছে 10 ওহম। আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোদের সুবিধা হয়। আমি যখন ইকুয়েশন ফর্ম করব, এটা হচ্ছে 10 ভোল্ট, এটা হচ্ছে 10 ওহম। Calculate the current flowing through each branch. হলো, দেখ কারেন্ট ডিভিশনস করছি, দেখেন টোটাল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ইজ আই, এটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ধর I1, তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কত যাবে I মাইনাস I1, এই I1 যাচ্ছিল এর মধ্যে দিয়ে চলে গেল I2, তাহলে এর মধ্যে দিয়ে যাবে কত I1 মাইনাস I2, এই I2 এর সঙ্গে এসে ক্লাব করবে, তাহলে I মাইনাস I1 প্লাস I2, এই দুটোকে যোগ কর, দেখ I হিসাবে বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা I, এই টার্মিনালটার নাম দিলাম ধর PQ।
তবে একটা মানে কালি ভরে না। পি কিউ আর এস টোটাল কারেন্ট আই, এখানে যাচ্ছে I1, তাহলে এখানে I মাইনাস I1, এর মধ্যে দিয়ে চলে গেল I2, তাহলে এখানে I1 মাইনাস I2, এই I2 এটার সঙ্গে এসে ক্লাব করলো, তাহলে I মাইনাস I1 প্লাস I2 যোগ করে এখানে I ফ্লো করছে। টেকিং ক্লকওয়াইজ কারেন্ট ইজ পজিটিভ, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট ইজ নেগেটিভ। এই সাইন যদি না দিস তাহলে তুই যতই অঙ্ক করিস না কেন কেটে জিরো দেবে, কারণ তুই যদি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট পজিটিভ ধরেছিস ও অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট ধরে অ্যান্সার দিয়ে মানে চেক করে বসতে হবে, ইচ্ছে করে করবে। সুতরাং এই মার্কিং সাইন দিতেই হবে, নাহলে কিন্তু কোনো ভ্যালু নেই। আর এটা কোনো স্ট্যান্ডার্ড নোটেশন না যে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ পজিটিভ বা ক্লকওয়াইজ পজিটিভ, কাটছস বলে যায়নি, কিন্তু যা ইচ্ছে ধরতে পারিস। এদিকে দেখ, প্রথমে এ বি ডি এ নেটওয়ার্ক, এ বি ডি এ নেটওয়ার্ক সার্কিট, কোনো ব্যাটারি নেই, তার মানে সামেশন অফ আই ইন্টু আর দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। উইস্টার্ন যে সার্কিটে করেছিলাম এরকম। I1 কারেন্ট 10 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে ফ্লো করছে? এইদিকে ফ্লো করবে, ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, তাহলে I1 ইন্টু 10। I2 কারেন্ট 5 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে যাবে? এইদিকে ব্রাঞ্চ যেহেতু নিয়েছি ক্লকওয়াইজ, তাহলে I2 ইন্টু 5। I মাইনাস I1 কারেন্ট 5 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, মাইনাস I মাইনাস I1 ইন্টু 5 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা এখানে ইকুয়েশন 1 পেলাম। একটু সলভিং করে নেবে। আবার দেখ, দেখে নে, পরে লিখবি বি সি ডি বি নেটওয়ার্ক, বি সি ডি বি ক্লোজ করবি কিন্তু, নাহলে কিন্তু বি সি ডি করলে হবে না, কেটে দেবে, ক্লোজ হচ্ছে না। I1 মাইনাস I2 কারেন্ট 5 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে আসবে? এই লুপটা নিচে জাস্ট ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, তাহলে 5 ইন্টু I1 মাইনাস অফ I2। I2 কারেন্ট 5 ওহম এর মধ্যে দিয়ে এদিকে কোন দিকে আসবে? এবার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ দিকে, তাই না? মাইনাস 5 ইন্টু I2। I মাইনাস I1 প্লাস I2 কারেন্ট 10 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে যাচ্ছে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, মাইনাস 10 ইন্টু I মাইনাস I1 প্লাস I2। একটাই কোনো ব্যাটারি নেই, দ্যাট ইকুয়াল টু 0, ইকুয়েশন নাম্বার 2। তাহলে কি হলো? I1 মাইনাস I2 কারেন্ট 5 ওহম এর মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ, I2 কারেন্ট এখানে দেখ 5 ওহম এর মধ্যে দিয়ে, আর তো এদিকে লুপ নিয়ে এদিকে লুপ নিয়েছি, দেখ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, তাহলে I মাইনাস I1 প্লাস I2 এর মধ্যে দিয়ে 10 ওহম অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0 হলো। নেক্সট P Q R S P, P Q R S P ক্লোজ সার্কিট। একটাই ব্যাটারি আছে এখানে, একটাই ব্যাটারি আছে, তাহলে সামেশন অফ IR দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু EMF। দেখ I মাইনাস I1 কারেন্ট 5 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে দিয়ে যাবে? এইদিকে নিচের লুপ নিয়েছে, এদিকে আসবে ক্লকওয়াইজ, 5 ইন্টু I মাইনাস I1, I মাইনাস I2 প্লাস I মাইনাস I1 প্লাস I2 কারেন্ট 10 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে আসবে? ক্লকওয়াইজ, প্লাস 10 ইন্টু I মাইনাস I1 প্লাস I2। I কারেন্টটা 10 ওহম এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে আসবে? দ্যাট ইজ অলসো ক্লকওয়াইজ, প্লাস 10 ইন্টু I দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু direction of flow of battery negative to positive terminal, that is also clockwise, তার মানে দেখ প্লাস 10। যদি ব্যাটারিটা এদিকে থাকতো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হতো তাহলে মাইনাস 10। আবার বলছি, প্রত্যেককে নিজে না ইন্ডিভিজুয়ালি না সলভ করলে, আমি তো ইকুয়েশন বলে দিচ্ছি, করলে
এই কোশ্চেন আসবে, কার্চফ রিলেটেড কিছু আসবে, হয় প্রবলেম নাহলে কোনো একটা সার্কিট দিয়ে নেটওয়ার্ক দিয়ে কিছু প্রুভ করতে দেবে, পারবি না কিন্তু। যত ভালো ছেলেই হোক, নিজে প্র্যাকটিস না করলে নেক্সট টু ইম্পসিবল। কোথাও না কোথাও গিয়ে সলভিংয়ের ক্ষেত্রে কোথাও প্লাস মাইনাসে গণ্ডগোল, নাহলে আটকাবেই। সুতরাং 5 থেকে 6টা মিনিমাম, আমি বলছি সব থেকে মিনিমাম নাম্বার 5 থেকে 6টা যদি নিজে হাতে না সলভ করতে পারিস তাহলে কিন্তু প্রবলেমে পড়বি। ওই জন্য প্রত্যেককে আমি বলছি এসে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে, নাহলে কিন্তু বুঝবি মজা। আমার কিছু বলার নেই আর, কারণ I মাইনাস I1 কারেন্ট 5 ওহমের মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ, I মাইনাস I1 প্লাস I2 কারেন্ট 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ, I কারেন্ট 10 ওহমের মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ, সব দ্য ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন equal to battery direction of flow negative to positive, that is also clockwise. By solving equation 1, 2, 3, দেখ 3টে আননোন আছে, I1, I2 and I আননোন, তাহলে 3টে ইকুয়েশনই সলভ হয়ে যাবে আমার। যদি আরও দরকার থাকতো তাহলে কি নিতাম, ধর 4টে আননোন আছে, তাহলে এখান দিয়ে আবার একটা নিতাম লুপ, আমার দরকার নেই। 3টে আননোন আছে, আমি সলভ করতে পারবো। আমি অ্যান্সার লিখে দিচ্ছি, সলভিং করবে একটু বাড়িতে। আগে দেখে আমি ঠিক করেন। অ্যান্সার হচ্ছে I হচ্ছে 4/17, I1 সরি I হচ্ছে 4/17, I1 এর অ্যান্সার কোথায়, I1 এর অ্যান্সার 4/17, I2 হচ্ছে -2/17 and I হলো 10/17। এবার একটু মন দিয়ে শোন, প্লাস মাইনাসে গন্ডগোল হতে পারে, হয়তো এটা -4/17 বেরিয়েছে, এটা +2/17, এটা -10/17, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ ওরা হয়তো অ্যান্সার দিয়েছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট ইজ পজিটিভ। তুই ম্যাগনিটিউড অলওয়েজ রিমেইন সেম, ওকে, লিখে নে আগে, তারপরে আমি সেকেন্ডটা যাবো। Okay, next problem. Next problem.
Calculate the current flowing through each branch. Calculate the current flowing through each branch. And also find the total resistance across AB. And also find the total resistance across AB. Also find the total resistance across AB. পরে সলভিং করে নেবে, লেখা না হলে পরে আরেকবার দেখে নেবে। দিস ইজ প্রবলেম নাম্বার 1 ছিল। Next problem number 2. Calculate the current flowing through each branch and also the total resistance across AB. Calculate the current flowing through each branch and also find the total resistance across AB. তাহলে দেখ নাম দিয়ে দিই এখানে PQRS, টোটাল কারেন্ট ইজ I, দিস ইজ I1, এটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে I মাইনাস I1, একই রকম টাইপের ভাঙা, এটার মধ্যে দিয়ে চলে গেল I2, তাহলে এটার মধ্যে দিয়ে যাবে I1 মাইনাস I2, এই I2 এটার সঙ্গে ক্লাব করলো I মাইনাস I1 প্লাস I2, এর মধ্যে দিয়ে ফ্লো করছে I। সবসময় মনে রাখবেন ব্যাটারি থেকে যা কারেন্ট বেরোবে ব্যাটারিতে সেম কারেন্ট ব্যাক করবে, এগুলোকে যোগ করে দেখ I পাচ্ছিস, আদারওয়াইজ নাহলে মেনেছিস কোথাও ভুল। এটার মধ্যে দিয়ে গেল I1, তাহলে এটার মধ্যে দিয়ে I মাইনাস I1, এই I1 যাচ্ছিল এখানে I2 ব্রাঞ্চিং হয়ে গেল, তাহলে এখানে I1 মাইনাস I2, এই I2 এর সঙ্গে ক্লাব করলো, তাহলে I মাইনাস I1 প্লাস I2, দুটোকে ক্লাব করে I ফ্লো করছে। তাহলে taking clockwise current is positive and anti-clockwise current is negative. আচ্ছা তাহলে দেখ এটা একটা কিছু নাম দেয় PQRS, এটা হচ্ছে MN নাম দিলাম, তাহলে PMNS সার্কিট, ক্লোজ সার্কিট। I1 কারেন্ট 1 ওহমের মধ্যে দিয়ে দেখ ক্লকওয়াইজ আগের টানের মতো 1 ইন্টু I1, I2 কারেন্ট 3 ওহমের মধ্যে দিয়ে কোন দিকে আসবে ক্লকওয়াইজ 3 ইন্টু I2, I minus I1 কারেন্ট 2 ওহমের মধ্যে দিয়ে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 2 ইন্টু I মাইনাস I1, দেখ কোনো ব্যাটারি নেই, তাহলে সামেশন অফ IR দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 0, তাহলে কি পেলাম 0, ইকুয়েশন 1।
Next, NQRN, closed network. Circuit. এটাও দেখ খালি IR equal to 0, কোনো ব্যাটারি নেই। তাহলে I1 minus I2 কারেন্ট 4 ওহমের মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ। প্রত্যেকটা ইকুয়েশন কিন্তু সলভ করবি, কারণ সলভিং করতে গিয়ে প্রচুর ছেলে ভুল করে। এখানে I2 কারেন্ট দেখ এই ব্রাঞ্চের মধ্যে দিয়ে যাবে, আর তো এই লুপ নিয়ে এদিকে আসবে, তাহলে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 3 into I2, I minus I1 plus I2 কারেন্ট 5 ওহমের মধ্যে দিয়ে দেখ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ minus 5 into I minus I1 plus I2, no battery, 0. Next network ASRBEA, ASRBEA, এই পুরোটা তাই তো। তাহলে দেখ অল আর ক্লকওয়াইজ, কিন্তু একটা ব্যাটারি আছে, তাহলে সামেশন অফ IR দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু EMF। তাহলে এখানে লিখব 2 ওহম এর মধ্যে দিয়ে I minus I1 ফ্লো করছে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, 2 into I minus I1। 5 ওহমের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করছে I minus I1 plus I2 in clockwise direction, plus 5 into I minus I1 plus I2। আর তো কোথাও রেজিস্ট্যান্স নেই এর মধ্যে। ব্যাটারি ডিরেকশন অফ ফ্লো নেগেটিভ টু পজিটিভ টার্মিনাল, দ্যাট ইজ অলসো ক্লকওয়াইজ, দ্যাট ইজ EMF। ইকুয়েশন 1 2 3 সলভ করবি, করলে I বেরিয়ে যাবে, তাই তো। অ্যান্সারগুলো বলে দিচ্ছি। অ্যান্সার হচ্ছে I1 equal to বেরোবে 13/21 into I2 equal to বেরোবে 4/7 into I, and I বেরোবে 21/61 into E, তাই তো। এটা বেরোলো। এবার দেখ এটা দিয়ে বেরোলো, দেখ ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রস এবি আর এবি ধরছি, তাহলে E ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি, I ইন্টু আর এবি। তাহলে আর এবি সমান কি লিখতে পারি, E/I। তাহলে E/I রেশিও কত পাচ্ছিস, 61/21 ওহম। আমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রস এবি দ্যাট ইজ আর এবি ধরেছি, তাহলে E ইকুয়াল টু I ইন্টু আর এবি। এবার I আর E এর মধ্যে রিলেশন কি এটা, তাহলে E/I মানে কত দেখি, 61/21, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রস এবি হচ্ছে 61/21, বেরিয়ে গেল, লিখে রাখ।
Next, 12 where each of resistance small r. Next question, 12 where each of resistance small r ohm are connected in the form of a skeleton cube, are connected in the form of a skeleton cube. Are connected in the form of a skeleton cube. Find the equivalent resistance of the cube. Find the equivalent resistance of the cube. Find the equivalent resistance of the cube. When the current enter at one corner, when current enter at one corner, and leaves at the diagonally opposite corner, and leaves at the diagonally opposite corner. When the current enter at one corner and leaves at diagonally opposite corner. নাম দিয়ে দিচ্ছি এখানে A B C D E F G H, মানে কারেন্টটা একটা এন্ডে ঢুকছে আর একটা ডায়াগোনাল অপোজিট এন্ডে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে the battery is connected along this. তবেই তো কারেন্ট এটা ঢুকছে ওটা ঢুকছে, এই তো EMF E. সে টোটাল কারেন্ট ইজ 6 আর যে ছোট সাইড আছে সুবিধা হবে, নাহলে আই দিতে পারিস এবার I/2 I/2 I/3 এরকম ভাবে বানবে। এই দেখে 6 আই, এই 6 আইকে দুটো কম্পোনেন্টে বানছি, তিনটে আছে, এই একটা এই একটা এই একটা, তার মানে 2I এদিকে 2I। এই 2I আবার দেখ এদিকে আসবে I, এদিকে আসবে I, এই 2I এখানে এসে এই 2I এখানে আসবে, এখানে আসবে I, এখানে আসবে I, তাই তো এই 2I এখানে এসে এখানে আসবে I, এখানে আসবে I। এই I ক্লাব করবে, এখানে আসবে 2I, এই I ক্লাব করবে, দেখ এখানে আসবে 2I। হ্যালো, তাহলে এখানে কত আসবে, এখানে I ক্লাব করবে, এখানে আসবে দেখ 2I, এই I এখানে যেখানে কীভাবে পাবো, তাহলে ক্লাব করে আলটিমেটলি যখন বেরোবে সেটা হচ্ছে 6I। দেখ এই 6I তিনটে পার্টে ডিভাইড আছে, 2I 2I 2I, এই 2I এখানে গিয়ে II, এই 2I এখানে গিয়ে II, এই 2I এখানে গিয়ে II, এই I আর এই I ক্লাব করে এখানে 2I, এই I আর এই I এখানে দিয়ে এসে ক্লাব করে 2I, তাই তো এই I আর এখানে ক্লাব করে 2I, তখন আলটিমেটলি ক্লাব করে 6I বেরিয়ে গেল। দেখেন একটু
taking clockwise current is positive, anti-clockwise current is negative. সেম কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করছি। আমরা কোন নেটওয়ার্ক নিচ্ছি এ ডি সি জি এ, এ বি সি জি এ সার্কিট। দেখ এই নেটওয়ার্ক, তাহলে 2i কারেন্ট, এটা প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সগুলো কত, আর 2i কারেন্ট আর এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে, ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, তাহলে 2i ইন্টু আর, i কারেন্ট আর এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে, ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, i ইন্টু আর। এখানে 2i কারেন্ট এর মধ্যে দিয়ে কোন দিকে, ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, 2i ইন্টু আর। দ্যাট ইজ দ্য একটাই ব্যাটারি আছে, সামেশন অফ I R equal to E, battery direction of flow that is also clockwise, that is EMF। তার মানে কত হচ্ছে 5I into R, that is equal to EMF, or I মানে আমি কি লিখতে পারি, E by 5R। আমাকে কি বার করতে হবে, equivalent resistance across AG, let the equivalent resistance across AG is R। তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, ইএমএফ ইকুয়াল টু আই মানে 6i ইন্টু আর, আর আর ইকুয়াল টু লিখতে পারি ই বাই 6i। ওকে, তাহলে এখানে আয়ের ভ্যালুটা বসিয়ে দেন, ই বাই আর 5r, ই কেটে গেল, তাহলে 5/6 ইন্টু আর। তাহলে কি করলাম, আই কারেন্ট 6i কারেন্টটাকে 2i এই 2i i গেল, এই 2i এখানে এসে এই 2i এখানে এসে i স্প্লিট হলো, আলটিমেটলি বার করলাম। এবার এ ডি সি জি এ নেটওয়ার্ক ইউজ করছি, অল আর দ্য ক্লকওয়াইজ কারেন্ট। তাহলে i কারেন্ট আর এর মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, এটা i কারেন্ট আর এর মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন, 2i কারেন্ট আর এর মধ্যে দিয়ে ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন ইকুয়াল টু ইএমএফ। তাহলে i বেরিয়ে গেল। let the equivalent resistance across AG equal to R, তাহলে E equal to 6i into R, और R equal to E by 6i, i টাকে প্রুভ করলাম, তাহলে 5/6R লিখে নিতে হবে। Okay, next
Determine the current flowing through each branch from the following diagram. Determine the current flowing through each branch from the following diagram. এটা সিবিএসসি বোর্ডে এসেছে, যেটা প্রবলেমটা পরে দিচ্ছি সেটাও সিবিএসসি বোর্ডেরই কোশ্চেন। বিশেষ করে যারা সিবিএসসি বোর্ডে তারা কিন্তু বাস নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এটা প্র্যাকটিস করিস বুঝতে পারবি, পরের প্রবলেমটা দেখেই বুঝতে পারবি বা এটা দেখেও বুঝতে পেরেছিস। হচ্ছে 5 ভোল্ট, এখানে 10 ভোল্ট। এটা রেজিস্ট্যান্স গুলো বলে দিচ্ছি, 2 ওহম 2 ওহম, এটাও 2 ওহম, এটা হচ্ছে 4 ওহম। আচ্ছা, find the current flowing through each branch। তাহলে এটার মধ্যে দিয়ে ধর I1 কারেন্ট যাচ্ছে, এটা I2 গেল, তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কত চলে যাবে I1 মাইনাস I2। এটার মধ্যে দিয়ে ধর I3 বেরোচ্ছে, তাহলে এটার ক্ষেত্রে কি হবে, প্লাগ করে এখানে কত ফ্লো করবে I2 প্লাস I3। ব্যাটারি থেকে যা কারেন্ট বেরোবে ব্যাটারিতে ব্যাক করবে, I1 ব্যাক করে গেল এখানে, তাহলে বাকিটা থাকবে নিশ্চয়ই এখানে I2 প্লাস I3 মাইনাস I1। দুটোকে ক্লাব করে দেখ, এখানে I3 তাহলে কতগুলো লুপ নিবি, এখানে এই একটা লুপ নিবি, এই একটা লুপ নিবি, এই একটা লুপ নিবি, সব নিয়ে করবি। কারেন্টটা বাঁধছে দেখ, সবসময় মনে রাখবি ব্যাটারি থেকে যা কারেন্ট বেরোবে ব্যাটারিতে সেই কারেন্ট বেরোতে বাধ্য। এখানে I1 গেল, বেরিয়েছে, I2 চলে গেল, তাহলে এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে I মাইনাস I2। এই I2 এখানে ব্যাটারি থেকে I3 বেরিয়েছে, ক্লাব করলো I2 প্লাস I3, কিন্তু এই ব্যাটারি থেকে I1 বেরিয়েছিল, I1 ব্যাক করে গেল, তাহলে এর মধ্যে দিয়ে যাবে কত I2 প্লাস I3 মাইনাস I1। এটার সঙ্গে এটা ক্লাব করলো, দেখ I3 হয়ে গেছে। তাহলে একবার লুপ নিবি A B, এটা F A সার্কিট নিবি, একবার A F D A, আর একবার নিবি B E D B। সেম ভাবে ক্লকওয়াইজ কারেন্ট পজিটিভ, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ কারেন্ট নেগেটিভ। অ্যান্সার বলে দিচ্ছি, I1 2.5, I2 5/8, and I3 15/4। I1 I2 I3 হয়ে গেলে তবে কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু ইচ ব্রাঞ্চ। এই ব্রাঞ্চে কত যাচ্ছে I2 যাচ্ছে, এই ব্রাঞ্চে কত যাচ্ছে I1 যাচ্ছে, এই ব্রাঞ্চে কত যাচ্ছে I মাইনাস I1 করে দেখবি কত যাচ্ছে, এই ব্রাঞ্চে কত যাচ্ছে I2 প্লাস I3 করে দেখবি কত যাচ্ছে, এই ব্রাঞ্চে কত যাচ্ছে I2 প্লাস I3 মাইনাস I1 করে দেখবি কত যাচ্ছে, আর এগুলো তো I3 আছে। জানতে চেয়েছে কারেন্ট ফ্লোয়িং থ্রু ইচ ব্রাঞ্চ। ওকে, সলভিং করবি, দেখে রাখবি এই পর্যন্ত। আমি আবার বলছি, আমি অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, কিন্তু তার আগে নিজেরা প্র্যাকটিস করিস,
যে প্রবলেমগুলো দিলাম বা বললাম, এইখানে এসে বিশেষ করে স্পেশালি না প্র্যাকটিস করিস, অনেকেই আসছে যে না প্র্যাকটিস করিস, কপালে কিন্তু দুঃখ আছে, সলভ করতে পারবে না, শিওর একদম।